सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब की पवित्र गुरबाणी विच इंसानी जिंदगी की छिन्न भंगरता का अर्थ हुंदा है जिहड़े वेखदियां ही खत्म हो जाना है। उस दे संबंध विच दातार जी ने अनेकां बचन उचारण कीते ने। जिवें असी कल पंछियां दा प्रमाण लिया सी, इसे तरह गुरु ग्रंथ साहिब की पवित्र बाणी विच कुछ बचन ऐसे ने कल की लड़ी नूं अगे जोड़ते हुए कि जो कुछ दृष्टमान इंसान नूं नजरी आ रहा है इन्हें कोई ज्यादा समा टिके नहीं रहना। ये थोड़ चिरी खेड है, थोड़े समय का सारा घटनाक्रम है। इस विच अज इसे तो असीं शुरू करांगे। गुरु ग्रंथ साहिब विच एक बचन हुंदा है, रे मन तेरो कोय नहीं खिंच ले जिन पार। मन नूं संबोधन करके कहंदे ने, ओ मेरे मन कि तेरा इस संसार विच कोई नहीं, जिन्हां दा भार तू अपने सिर दे उपर ढोरिया है, जिन्हां दी परवरिश दी खातर तू दिन रात अपने आप विच मगन रहना है। तू इन्हां दा भार तां अपने सिर ते ढोवेगा, पर सच ये वे कि जिन्हां दा भार तू ढो रहा है इन्हां विचों कोई भी तेरा भार ढोण वास्ते तैयार नहीं। जदों तेरे ते रोग आएगा परिवार हमदर्दी प्रगट कर सकता है, पर याद रखो रोग कदी नहीं कोई वंडा सकता। कि शरीर नूं होई पीड़ा एक बच्चा अपने मां की पीड़ा नूं वंडा सकेगा? कि एक भरा अपने भरा दे बीमारी नूं वंडा सकेगा? कि एक पत्नी अपने पति दे रगे हुए रोग नूं अपने तन ते खंडा सकेगी? सतगुरु कहंदे ने कि जिन्हां दा तू भार चुकी बैठा है इन्हां विचों कोई तेरा भार चुकण वाला नहीं, ते तेरे घर दा वसेबा बस इन्ना कुवे जिन्ना को एक रुख उत्ते रात नूं पंछी रह के चला जाता है। सतगुरु दा अमृत बचन, ए रे मन तेरो कोई नहीं खिंच ले जिन पार, बिरख बसेरो पंख को। सतगुरु ने संसार का जिक्र किया। बिरख बखे बसेरो पंख को, पंख को दा अर्थ भी पंछी है। भावां कि असीं पंख का अर्थ खंभ भी करने, पर इत्थे पंख का अर्थ है पंछी। रे मन तेरो कोई नहीं खिंच ले जिन पार, बिरख बसेरो पंख को तैसो ए। सिर्फ एक रायन बसेरे वास्ते सतगुरु की अमृत बाणी विच हजूर दा एक मैं सिर्फ पहला ये बेनती करनी है लड़ी जोड़न लई कि थोड़ चिरी ये खेड है। चाहे किते भी बंदा बैठा है, बिल्कुल थोड़ा समा बस ये तुरन ही वाला है। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब विच एक बचन हुंदा है कि गोयल आया गोयली क्या तिस डंप फसार, मोलत पुन्नी चलना तू संभल कर बार। हर गुण गाओ मना सतगुर से प्यार, क्या थोड़ी बात गुमान। अर्थ मैं दे अगे करांगा क्योंकि बड़े सुखैन उदाहरण दित्तियां महाराज जी ने कि इनू समझ पै जाए इंसान। क्या थोड़ी बात गुमान जैसे रैन परौणे, उठ चल सै प्रभात, क्या तू रत्ता गृस्त जो सब फुल्लां की बागात। ये असी शब्द अक्सर कोई प्राणी चलाना कर जाए तो कीर्तन विच गैन किया जाता है, पर जदों ये शब्द आउंदा है कि गोयल आया गोयली, तो उदों फिर वाकई मन कहता भी ये अर्थ जरूर किए जान, क्योंकि जिन्ने आपां बाणी दे अर्थ बोध समझांगे उन्ना सानू बाणी पढ़न दे विच रस आए, समझ पई जाएगी। हुण एक शब्द है गोयल ते दूसरा है गोयली। अपने पंजाब विच ना गोयल शब्द जिहड़ा है वो गुज्जर वास्ते, जिन्हों आप शब्द गुज्जर कहने का, थोड़ा जिहा ध्यान नाल सुनियो कि अजकल तो लोग बहुत घट मिलते हैं। जदों बहुत ज़्यादा गर्मी पैंदी सी ते जिहड़े गुज्जर लोग मੱਝਾਂ गावां भेडां बकरियां सांभण वाले सन, उन्हां दे इलाके विच तपश पैनी, घाह सुक जाना, पशुआं वास्ते कोई खुराक ना बचनी, ते फिर ये गुज्जर की करते सन कि दरियावां दे कंढियां ते चले जाते सन।
ਇੱਕ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਦੂਸਰਾ ਉੱਥੇ ਖਰਾ ਚਾਰਾ ਚਰਾਂਦ ਕੋਣੀ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਚਰਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁੱਜਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਪੱਕਾ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਜਾਓਗੇ, ਮਿਲਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਗੁੱਜਰ, ਕਿ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਡੱਕ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਉਸ ਗੁੱਜਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਤੇਰੇ ਕੀਮਤੀ ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਨੇ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਟਿਕਾਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ? ਜੇ ਤੂੰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦਰਅਸਲ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਧੁੱਪ ਨੇ ਚਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸਿਰਫ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਇਆ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਘਾਹ ਦੀ ਚਰਾਂਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਘਰ ਤਾਂ ਬਣਾਵਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਸਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇ। 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋਇਲ ਆਇਆ ਗੋਇਲੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਗੋਇਲ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਖਰਾ ਕਾਖ ਹੈ। ਆਇਆ ਗੋਇਲੀ, ਗੋਇਲੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗਵਾਲਾ, ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁੱਜਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂ ਲੈ ਕੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆਇਆ। ਗੋਇਲ ਆਇਆ ਗੋਇਲੀ, ਕਿਆ ਤਿਸ ਡੰਬ ਪਸਾਰ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਖਲਾਰਾ ਪਾਣਾ। ਗੋਇਲ ਆਇਆ ਗੋਇਲੀ, ਕਿਆ ਤਿਸ ਡੰਬ ਪਸਾਰ। ਮੋਹਲਤ ਪੁੰਨੀ ਚੰਨਣਾ। ਮੋਹਲਤ ਪੁੰਨੀ ਦਾ ਅਰਥ, ਪੁੰਨੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਹਨੇ ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਲਿਆ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਗੁੱਜਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਚਰਵਾਇਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵਕਤ ਮਿਲਿਆ, ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ 4 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਦਹਾਕੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਣੇ। ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਉਹਦੇ ਦਿਨ ਮੁੱਕਣ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਮੁੱਕੇ ਚਲੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ, ਗੋਇਲ ਆਇਆ ਗੋਇਲੀ, ਕਿਆ ਤਿਸ ਡੰਬ ਪਸਾਰ। ਮੋਹਲਤ ਪੁੰਨੀ ਚੱਲਣਾ, ਤੂੰ ਸੰਭਲ ਘਰ ਬਾਹਰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਘਰ ਬਾਹਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਚਲੇ ਤੂੰ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਟਿਕਾਣੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਦਾ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਾਪਸ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਿਰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜੈਸੇ ਰਹਿਣ ਪਰਾਹੁਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਆਪਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਖਨੇਰਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਵੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਵਖਤੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਇਆ, ਸਵੇਰੇ ਦਿਨ ਚੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਚੱਲ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਰਹਿਣ ਪਰਾਹੁਣੇ ਉੱਠ ਚਲ ਸੈਂ ਪ੍ਰਭਾਤ। ਕਿਆ ਤੂੰ ਰੱਤਾ ਗ੍ਰਿਸਤ ਹੋ। ਕਿਹੜੇ ਤੂੰ ਗ੍ਰਿਸਤ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਭ ਫੁੱਲਾਂ ਕੀ ਬਾਗਾਤ। ਬਾਗਾਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਗੀਚੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਖਿੜਿਆ ਕੋਈ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਗੀਚਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਫੁੱਲ ਖਿੜਿਆ ਉਹਨੇ ਕੱਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚਿਰੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਕੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚਿਰੀ ਇੱਕ ਖੇਡ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਰਚਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਅਕਸਰ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨੀਏ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਪੜਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨਾਸ਼ਵਾਨਤਾ ਨਾਲ। ਉਹ ਪੌੜੀ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀਵੇ ਬਾਲੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅਰਥ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੁਕ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹ ਪੌੜੀ, ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀਵੇ ਬਾਲੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਆਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦੀਵੇ ਬਾਲੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਵਾਸਤੇ ਕਿਆ ਹੋਣਾ।
नहीं आओ थोड़ा जिहा मैं पौड़ी पहला पूरी पढ़ देना कि दीवाली दी रात दीवे बालीअन, तारे जात सनात अंबर भालीअन, फुल्लां दी बागात चुन चुन चालीअन, तीर्थ जाति जात नैन निखालीअन, हर चंदौरी झात उचाए वसाए उचालीअन। अगे कहते ने गुरमुख सुख फल दात शब्द संभालिया। मैं ये 5-6 तुका पढ़ दित्तियां, पर ये अर्थ की ने थोड़ा जा एक एक तुक असीं लांगे। दीवाली दी रात दीवे बालीअन, जड़ों दिवाली दी रात आउंदी है ते लोग अपने घरां विच दीवे बालदे, वो दीवे बालदे ने ते मस्सिया दी काली रात भी चानण भी तब्दील हो जाती जदों देखो जगमग है। पर भाई गुरदास साहब कहते ने जेड़ा दीवा बनेरे ते आपां बाल के आए, जेड़ा दीवा घर दी दीवार उत्ते बालिया, तू ध्यान नाल देखी कि तेरे दीवा बालन दी सिर्फ थोड़ी जी देर है, तू दीवार ते जां मकान दे छत ते दीवे बाल के जदों थले आया देखदियां देखदियां अद्धे जीवे तां उसे वक्त बुझ जाने। हवा आई ते दीवा बुझ गया। इहदे अर्थ की ने कि दीवाली दी रात दीवे बालियन, दीवा बाल दिता, खवा थोड़ी जी चली ते वेखदियां वेखदियां दीवा बुझ गया। कहन लगे भले सजना कि जिमें दिवाली दी रात दा दीवा बालीए इक्को दम ओदी लाट निकलदी है, वेखदियां वेखदियां ओ दीवा बुझ जाता है। बड़े बंदे ऐसे देखे जिन्हां दे जीवन दी जोत बलदी पई सी, अखां सामने वेखदियां वेखदियां उन्हां दी जोत ही बुझ गई, दीवे दी तरह उन्हां दी हस्ती। असल च अर्थ ये ने, चलो ठीक है पढ़िया जाता, मैं किसी दे तर्क नहीं करता, पर यह पौड़ी संसार दी थोड़ चिरी नाशवानता नाल संबंधित है। दीवाली दी रात दीवे बालीअन, तारे जात सनात अंबर भालीअन। जदों प्रभात वेला हुंदा है असीं देखने आ तारे किन्ने चमकदे, ते जदों अमृत वेले कोई सज्जन गुरु की बाणी, ते गुरु साहब ने बड़े सोहने शब्द वरते, भिन्नी रैनड़िए चमकन तारे। अमृत वेले जदों बाणी पढ़ के असीं प्रभात वाल सूरज चढ़न तो पहला देखने, ते निक्के वड्डे तारे बड़े चमकदे, ते कई वारी इंज लगदा सवेरे कि जिमें आसमान भी इशनान करके अजे बिल्कुल उन्हें अंबर ने अपनी मैल उतार ली होवे। ते ध्यान नाल उन्हां तारियां नूं देखी जाओ, सवेर दा तारा, प्रभात वेले दा तारा, वो चमकदा बहुत ज्यादा है। पर अपने देखदियां देखदियां जदों सूरज दी लोह आई ते इक्को दम चमकदा होया तारा अखां तो ओले हो गया। मेरी बेनती ध्यान नाल सुनियो, पहला प्रमाण दिता है दीवा बलदा होया दिसदा है, पर दिसदियां दिसदी ही बुझ जांदा है, दिसदा होया बुझ गया। बंदा बलदा होया नजर आउंदा है ते देखदियां देखदियां दे सवास निकल जाते। दूसरी बेनती कि तारा चमकदा है, पर जदों लाली सूरज दी निकलन लगदी है ते चमकदे होए छोटे वड्डे तारे एक खिन विच अलोप हो जाते ने। कहंदे ने जिवें प्रभात दे तारे खिस जाते ने, पता नहीं लगता। इसे तरह बंदिया तेरी जिंदगी भी तारे की तरह मौत की लो चढ़न की देर है, तेरी जिंदगी का अंत हो जाना है। तीसरी बेनती, पहली तुक सी कि दीवाली दी रात दीवे बालीअन, तारे जात सनात अंबर भालीअन। तीजी तुक है फुल्लां दी बागात चुन चुन चालीअन। बागात का अर्थ असी बरात नहीं, बागात का अर्थ है बगीची, फुल्लां दी बगीची है। एक बार दास ने अर्ज की सी कि हर खिड़िया होया फुल इस गल का प्रतीक है कि यह टुटन वाला है। मैं कल भी अर्ज की सी, हर जन्म दिहाड़ा इस गल का प्रतीक है कि जिहदा जन्म मनाया जा रहा है यह बंदा मरन वाला है, क्योंकि जन्म तो बाद अगे खेड की है। हुण फुल खिड़े है ते सतगुरु के प्यारे सिख भाई गुरदास साहब कहते ने बगिया बगीचा फुल्लां दा भरिया पिया पूरा खिड़िया, ते मालण आई उन्हें खिड़े खोए फुल्लां नूं तोड़ लिया। देखो जेड़ा कुछ घड़ियां पहला बगीचा पूरा भरिया पिया फुल्लां नाल, तोड़ के टोकरी विच पा के लै गए। कहन लगे जिवें खिड़िया होया फुल एक खिन विच टाणी नालों टुट जाता है, कई बारी परिवार भी बगीचे की तरह खिड़िया हुंदा है, पता ही कोई नहीं लगता कि किहड़े फुल नूं रब ने कदों तोड़ के ले जाना। सिर्फ थोड़ चिरी खेड है। बलदा होया दीवा छेती बुझेगा, चमकदे होए तारे प्रभात दे अलोप होणगे, खिड़े होए फुल जिहड़े ने वो भी एक दिन खत्म हो जाणगे,
ਤੇ ਚੌਥਾ ਬਚਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੋਕ ਤੀਰਥ ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫੁੱਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਥਾਂ ਮਾਪ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਪਿਆਰਿਓ, ਮੇਲਾ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੇਲਾ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਫੁੱਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਥਾਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੇਲਾ ਉੱਜੜ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੇਲਾ ਉੱਜੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ 4-5 ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ, ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਟਾਵੇਂ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿੰਨੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਮਰਨੇ ਪਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਮਤ ਵਰਤੋ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮਤ ਬਣਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਣੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਾ ਬਣਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪਾਰ ਉਤਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਹਰ ਪੌੜੀ ਦੀ ਅੰਤਲੀ ਤੁਕ ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੱਤ ਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਬਿੱਤ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਬਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਖੀਰ ਵਾਲੀ ਤੁਕ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ 6 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਣ, ਉਹ 3 ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣ। ਅਖੀਰ ਵਾਲੀ ਤੁਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੱਤ ਭਾਵ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਕਦੀ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਲੜੀਵਾਰ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਸਿੱਖੀ ਕੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 4-5 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲ ਦਾਦ ਸ਼ਬਦ ਸੰਭਾਲੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਸਿਹਰ ਮੇਲਾ ਦਸਤਗੀਰੀ ਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਾਦੂ ਦੀ ਖੇਡ ਦਿਸਦੀ ਇਹਨੇ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੇ ਖਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਖਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਗਤਮਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਦੇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਚਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੇਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪ ਜਿੰਨੇ ਸਤਸੰਗੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿ ਹਰ ਵਕਤ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜੀ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਬਾਹ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵਿਛੜਦੇ ਨਹੀਂ? ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਹ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਸਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਵਿਛੋੜਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੌਤ ਨੇ ਅਵਸ਼ ਵਿਛੋੜਾ ਪਾਣਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਦੇਹ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਮਾਓ। ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਮਾਓਗੇ ਤੇ ਕਦੀ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਪੋਗੇ ਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਬਦ ਕਦੀ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਵੀ ਕਹੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ। ਕੀ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ? ਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਤੇ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਹੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਬਸੈ ਜੀ ਨਾਲੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਕੱਲਾ ਤਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਬਸੈ ਜੀ ਨਾਲੇ, ਜਲ ਨਹੀਂ ਡੂਬੈ ਤਸਕਰ ਨਹੀਂ ਲੇਵੈ, ਭਾਏ ਨਾ ਸਾਕੈ ਜਾਲੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ,
कि गुरु ग्रंथ साहिब जी गुरुद्वारा साहिब विखे प्रकाशमान। गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह असी घर विच प्रकाशमान कीते ने। सिख तां फैक्ट्री च काम करन जा रहे, किते जहाज ते सफ़र कर रहा है, कदी ये बाई रोड सफ़र कर रहा है। असल च एक वजूद इस रूप विच प्रकाशमान ने एक थां ते। पर गुरमुखो जदों इस गुरु ग्रंथ साहिब दे शब्द दा कोई जाप करदा है, शब्द की कमाई करदा है, शब्द इहदे तल हील अंतर आत्मे में चला जाता है, सिख जिथे भी जाएगा शब्द का अभ्यासी कदी कला नहीं हुंदा, उहदा सतगुरु उहदे अंग संग हुंदा। एक बार इत्थे मैं भी अर्ज की सी कि अंग संग दे अर्थ भी बहुत गहरे। रवांगा मैं प्रकरण विच ही कि थोड़ चिरी दी जिंदगी है। अज दा प्रकरण है मना इन्नियां डूंघियां डूंघियां नीयां पट्टी बैठे, इत्थे बच्चे वड्डे महलों वाले भी कूच कर गए। सिर्फ यही बेनती थोड़ा जिहा मैं विचों निकल के अर्ज कर लगा वां कि शब्द का अभ्यासी किते भी जाता है, गुरु उहदे अंग संग है। मैं ये अर्थ दोहरान लगा कि अंग संग ही अर्थ बड़े गहरे। उंज वैसे अंग का अर्थ आपां सारे जानने, साडी बॉडी का हिस्सा ही है ना। जिवें साडे हथ अंग ने, साडियां अखां अंग ने, साडे कन अंग ने, साडी नासका अंग है। जिथे भी साडा शरीर जाएगा ना, चेते रखो अंग हमेशा ही साडे संग जाणगे। कदी नहीं असीं कहिंदे कि मैं गुरुद्वारे चला वां ते मैं अपने हथ घर छड़ जाना, क्योंकि हथ काम कर करके सारा दिन थके। जिथे शरीर जाएगा अंग जरूर नाल जाएगा। कन नाल जाणगे, अखां नाल जाणगियां। जिथे भी तन जाएगा उत्थे गुरमुखो अंग जाणगे। ते ये भी गल चेते रखियो, जिथे गुरु का सिख जाएगा गुरु ओदे अंगां नालों भी ओदे नज़दीक होके नाल जाएगा। सतगुरु ने क्या अंग संग, अंग की तरह नाल रहना। मैं साहिब सतगुरु दे अमृत बचना च अर्ज कर रहा कि दिवाली दी रात दा दीवा बुझ जाता छेती, प्रभात दा तारा बुझ जाता छेती, खिड़ा होया फुल मुरझा जाता छेती। सतगुरु दे अमृत बचना विचों कि देखो कि एक मेले च गए लोग, छेती उजड़ जाता है मेला। पर कहते गुरमुख ने इस नाशवानता नूं देख के गुरु दे शब्द की संभाल की। शब्द नूं संभालण वाला वो काल तो पार चला जाता है। इसे तरह दो मैं तीन प्रमाण खोर देने चाहना कि एक गल नूं दृढ़ कराने दे लई बई भाई ये खेड़ थोड़ चिरी जे, ये ज्यादा समा की खेड़ नहीं। एक गुरुदेव का बचन होंदा है, पेव कड़ै दिन चार है, सौ रड़ै जाना। कबीर साहिब का पेव कड़े का अर्थ आप समझने पेका कर, ये 4 दिनों का पेका कर है। सौ रड़ै जाना, सौरड़े का अर्थ आप समझने सौरा कर। ये भाव अर्थ ने कि संसार पेका घर है ते मौत तो बाद सौरे कर सब ने जाना है। पेव कड़ै दिन 4 है, सौरड़ै जाना। कह लगे ये एक बचन कह को डडिया बाधे धन खड़ी, पाऊ घर आए मकलाऊ आए। मैं विचों तुकां लईआं हुण आ जदों अमृत बाणी चों आपां पढ़ांगे, को डडिया बाधे धन खरी। डडिया का अर्थ की है, धन का अर्थ हो गया इस्त्री। कहो डडिया बाधे धन खड़ी, पाहू घर आए मुकलाऊ आए। यूपी विच तुसी जाओ जां किते बिहार बंगाल विच जदों जाने, वैसे पंजाब विच भी देखने को मिलता कि अक्सर जेड़ियां बिहार यूपी ते बंगाल दियां औरतां बीबियां ने, वो की करदियां ने काम कार कर लग्या अपने तन उत्ते लुंगी बन लैंदियां। लुंगी आप समझ ना कपड़े नाल अपने तन नूं लपेट लैंदियां। इउं कह लो आप इस तरह अर्थ कर लीए कि काम करन वाले जेड़े कपड़े ने वो पाई खलोती काम करदी पई। पाहू घर आए, पाहू का अर्थ है परौने। पाहू घर आए मकलाऊ आए, मकलाऊ का अर्थ है मकलावा लैण आउणा। कहन लगे ओ भलीए जिंदे, तू अजे मांजा पकड़ के झाड़ू पकड़ के कम वाले कपड़े पा के घर का झाड़ू लानी पईए। नज़र चुक के देख, तेरा मकलावा लैण वास्ते परौना तेरे घर आया, तू तैयारी करके उहदे नाल चलेगी किवें। इहदे भाव अर्थ बड़े गहरे।
कि कहो डडिया बाधे धन खड़ी पाहू घर आए मकलाऊ आए। कहते ने तू बंदिया सारी जिंदगी काम कार दे झाड़ू लाई जाना, तेरे काम वाले कपड़े ही अजे उतरे नहीं, ਇਹਦਾ मतलब तेरा धंधे तो मुक्ति नहीं कोई। पाहू घर आए, वो भलिया मौत परौना बन के तेरे घर आ गई, वो तेरा मकलावा लैन वास्ते तैयार है। तू मैले कपड़ियां च जे बैठा है, ਇਹਦਾ मतलब तू मलीनता विच ही लबरेज के कदों तू अंदरों शुद्ध होके नाल तैयार होके चलेगा, क्योंकि तेरे तक काम वाले कपड़े अजे नहीं उतरे। ਇਹਦਾ मतलब धंधे विच मस्त है, पेवकड़ै दिन चार है सौरड़ै जाना, अंधा लोक ना जानी मूर्ख ए आना। कहो डडिया बाधे धन खड़ी, लुंगी बन के स्त्री खलोती है। पाऊ घर आए मुकलाऊ आए, मौत नेड़े आ गई, समझ ही नहीं पैंदी। एक बचन मैं सिर्फ दो को उदाहरण होर देवांगा इस प्रकरण च कि थोड़ी चिरी जिंदगी है पर आस बड़ी वड्डी बंदा बना के बैठा। हुण इनू ये ना समझना आपां नैगेटिव अप्रोच लैके गल कर रहे हैं, नहीं प्यारिओ, सचमुच कहानी कुछ दिनों की है। मैं कई बार सोचना कि इन्ने साल हो गए ने बोलदे, पता नहीं किन्नियां को ने सुन लिया, किन्ना कुछ पढ़ छड्डिया, पर अंदर दी तैयारी अगां जान दी तैयारी किन्नी कु है। मौत ते बोलना बहुत सौखा जे, पर मौत नू जानना बहुत मुश्किल है। मौत ते कथा करनी बहुत सुखाए ने, पर मौत दे भय तो मुक्त हो जाना ये रब की किरपा होवे ते तां। हजूर सच्चे पातशाह जी ने ये बचन कीते, कह लगे थोड़ चिरी खेड़। एक हजूर दा आसा की वार विच बचन आउंदा है कि जे जरवाना पर हरै जर वेस करेंदी आईए, ते अगली तोके कोई रहे ना भरिए पाइए। जिहड़े आसा की वार सुनते हैं, एक बचन महाराज जी का हुंदा है कि धन सरंदा सच्चा पातशाह, जिन जग धंधा लाया, मोहलत पुन्नी पाई भरी, जानियड़ा घत चलाया। मैं तीन तुकां बोलियां ने चारे, ते इन्हां तिन्नां चारां तुकां च दो वारी शब्द एक पाइया आया ते एक पाई आया है। धन सरंदा सच्चा पातशाह, जिन जग धंधा लाया, मोहलत पुन्नी पाई भरी, जानियड़ा घत चलाया। ਇਹਦੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕ ਧੰਤਾ ਜੋਗ ਹੈ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ। ਸਰੰਦਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਨਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਮੋਹਲਤ ਪੁੰਨੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਈ ਭਰੀ, ਹੁਣ ਪਾਈ ਭਰੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ? ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਪੜੋਪੀ। ਪੜੋਪੀ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਜੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਨੇ ਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜੋਪੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੋਣੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਦਾਣੇ ਜੋਖੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੜੋਪੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਪਾਈ ਦਾ ਪਿਆਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੈਮਾਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਲੈ ਲਈਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦਾਣੇ ਜੋਖਣੇ ਨੇ, ਤੋਲਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮਾਪਣੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਾਂਡਾ ਪੂਰਾ ਦਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੋਲਨੇ ਪਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਿਆ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਪੜੋਪੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭਾਂਡੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੜੋਪੀ ਭਰੀ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤਨ ਦੀ ਪੜੋਪੀ ਨੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਕੋ ਰਹਿ ਨਾ ਭਰੀਐ ਪਾਈਐ ਜਾਂ ਪਾਈ ਭਰੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਘੜੀਆਂ, ਹੱਥ ਤੇ ਘੜੀ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਨੇ ਆ, ਧੁੱਪ ਕੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਨ ਕੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ ਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਰਛੀ ਜੀ ਪੱਤੀ ਲੱਗੀ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਰਦਾਰ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਏ ਨੇ ਉਹ ਧੁੱਪ ਘੜੀ ਲਵਾਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਪੱਤੀ ਦੀ ਛਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਪੈਰ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵੀ ਸੀ ਸਮਾਂ ਮਾਪਣ ਦਾ ਢੰਗ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿਆਲੀ ਲੈ ਲੈਣੀ। ਪਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਇੱਕ ਪਿਆਲੀ ਲੈਣੀ
ਤੇ ਉਸ ਪਿਆਲੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੁਰਾਖ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਸੁਰਾਖ ਭਰੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਸੁਰਾਖ ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਨ ਘੜੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਰਾਖ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਿਆਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਅੱਧੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪਿਆਲੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੁਰਾਖ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਤੁਕ ਹੈ ਕਿ ਕੋ ਰਹਿ ਨਾ ਭਰੀਐ ਪਾਈਐ, ਜਾਂ ਪਾਈ ਭਰੀ ਜਾਨੀੜਾ ਘੱਤ ਚਲਾਇਆ, ਪਿਆਲੀ ਭਰੀ ਗਈ। ਉਹ ਪਿਆਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪਿਆਲੀ ਰੱਖ ਦੇਣੀ। ਹੁਣ ਪਿਆਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਭਾਂਡਾ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਤਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਸੁਰਾਖ ਚੋਂ ਨਾ ਪਿਆਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸੁਰਾਖ ਹੋਣਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਪਿਆਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤਰਦੀ ਹੋਈ ਪਿਆਲੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸਮਝਿਓ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੁਰਾਖ ਥੱਲੇ ਖੈ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਉਹ ਪਿਆਲੀ ਭਰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਕਰਕੇ ਭਰੇਗਾ ਤੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਪਾਣੀ ਭਰੇਗਾ ਤੇ ਵਕਤ ਨਾਲ ਪਿਆਲੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਡੁੱਬੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਲੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਜਾਏ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿਆਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਭਰੀਗੀ ਮੌਤ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਡੋਬ ਦੇਣਾ। ਕੋ ਰਹਿ ਨਾ ਭਰੀਐ ਪਾਈਐ, ਪਾਈ ਭਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਆ ਮੇਰਾ ਕਿਆ ਤੇਰਾ, ਜੈਸੇ ਤਰਵਰ ਪੰਖ ਬਸੇਰਾ। ਪੰਛੀ ਜਿਵੇਂ ਰੁੱਖ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੁ ਸਾਡਾ ਬਸੇਰਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ 10 ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਲਖ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਅਦਮ। ਤੇ ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਉਹ ਹਾਕਮ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹਿਮ ਅਦਮ ਬਲਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲਖ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਬੰਦਾ ਧਰਮਾਤਮਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਾਂ, ਪਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਵਾ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਆਉਣੀ ਫਿਰ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਉਦੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮਨ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਕਥਾ ਸੁਣੀਏ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਖੰਭ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਸ਼ੁਤਰ ਮੁਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਖੰਭ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਸ਼ੁਤਰ ਮੁਰਗ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਦੀ ਉੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਖੰਭ ਨੇ ਪਰ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੌੜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਉੱਡਦਾ ਦੇਖਿਆ? ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਖੰਭ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਦੌੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਮੁਰਗੀ, ਕੁਕੜੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਖੰਭ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਡਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਬਾਜ਼ ਤੇ ਉਕਾਬ ਨੂੰ ਕਦੀ ਦੇਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਖੰਭ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖੰਭ ਸ਼ੁਤਰ ਮੁਰਗ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਮੁਰਗੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਉਡਾਰੀ ਉਹ ਖੰਭਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਕੁਕੜੀ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸ਼ੁਤਰ ਮੁਰਗ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਆ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਤਰਕ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਸ਼ੁਤਰ ਮੁਰਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਤਰ ਮੁਰਗ ਦੇ ਕੋਲ 2 ਖੰਭ ਨੇ, ਖੰਭ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨੂੰ ਉਡਾਰੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਆਤਮਕ ਮੰਡਲ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੁਤਰ ਮੁਰਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਜੋਬ ਲੱਗ ਗਈ, ਨਿਆਣੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਨਿਆਣੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਆਈ ਤੇ ਬਸ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਸ਼ੁਤਰ ਮੁਰਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਜੀਏ, ਕਦੀ 2 ਘੜੀਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਆਤਮਕ ਮੰਡਲ ਦਾ ਹੁਲਾਰਾ ਨਾ ਲਿਆ ਕਿ ਤਿੱਥੈ ਭਗਤ ਵਸੈ ਕੇ ਲੋ ਕਰੈ ਆਨੰਦ ਸੱਚਾ ਮਨ ਸੋਏ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੀ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਧਰਮ ਦਾ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੋਝੀ ਨਾ ਪਈ। ਦੂਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਜਗਿਆਸੂ,
ਮੁਰਗੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੁਕੜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਲੈਕਚਰ ਵਿਖਿਆਨ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਜ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਜੋ ਪਾਠ ਸੁਣਿਆ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ, ਵਿਖਿਆਨ ਸੁਣਿਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਨਸ਼ਾ ਮਾਸ ਜਾਂ ਢੰਗ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। 2 ਦਿਨ ਛੱਡਦੇ ਜੇ। ਕੁਕੜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰੋਗੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਉਡਾਰੋ ਮਾਰੋ, ਉਹ ਉੱਡੇਗੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਭੱਦੀ ਜੀ ਨਕੰਮੀ ਜੀ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗੇਗੀ। ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਦਿਨ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਜੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਘੱਟ ਕਰਨੇ ਆ, 10 ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਸਨੇ ਆ। ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਕੁਝ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫੱਟਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਇਆ ਬੋਰਡ, ਅੰਦਰ ਖਾਲੀ ਪਿਆ, ਬਾਹਰ ਬਜਾਜ ਲਿਖਿਆ, ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ ਜੋਰੀ, ਅੰਦਰ ਕੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਬਾਹਰ ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰ ਲਿਖਿਆ, ਅੰਦਰ ਲੂਣ ਦੀ ਡਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਬੰਦੇ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋ ਗਿਆ, 1 ਹਫ਼ਤਾ ਕੁ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੁਸੰਗ ਦੀ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਕੜੀ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰੀ ਪਰ ਉੱਡ ਨਾ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਤੀਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕੁਝ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਕਾਬ ਤੇ ਬਾਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਡਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ, ਖੰਭ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਖੰਭ ਕੁਕੜੀ ਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਖੰਭ ਸ਼ੁਤਰਮੁਰਗ ਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਰੱਬ ਨੇ ਸਿਦਕ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਗਏ ਉੱਚੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਬਾਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਲੋਕ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਥਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰੀ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਡਾਰੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਓ। ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਬਲਖ ਦੇ ਰਾਜੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਅਦਬ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਪਰਮਾਰਥ ਦਾ, ਰੱਬ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਣੀ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੇਤਾ ਵਿਸਰਨਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰੇ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੈਸੇ ਤਰਵਰ ਪੰਖ ਬਸੇਰਾ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਕਮਰੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੌੜਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ, ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਆਹਟ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਬਾਹਰ ਖਨੇਰਾ ਸੀ ਰਾਤ ਦਾ। ਉਸਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਕੌਣ? ਤੇ ਖਨੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਤੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਕਿਉਂ ਦੌੜ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੇਰਾ ਊਠ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਛੱਤ ਤੇ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਆਪਣਾ ਊਠ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਖਨੇਰੇ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਮਲਿਆ, ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਦੀ ਊਠ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ? ਤੇਰਾ ਊਠ ਗਵਾਚਿਆ, ਤੂੰ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਕੀ ਲੱਭਣ ਆਇਆ? ਮੂਰਖ, ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਊਠ ਗਵਾਚੇ ਦੇਖੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੈ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਊਠ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ। ਤੇ ਥੱਲਿਓ ਇਬਰਾਹਿਮ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਦਾ ਚਿਤ ਨੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ, ਸੱਚੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਮੂਰਖਾਂ, ਜੇ ਕੋਠੇ ਦੀ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਊਠ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਜਿਸ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਚੂ ਚੂਰ ਹੈ, ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਦੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਬਰਾਹਿਮ ਸੌਂ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਵੱਜ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਕਹਿ ਗਿਆ? ਜੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਊਠ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਬੰਦਿਆ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਰਸਾਂ 'ਚ ਮਸਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਆਜੂ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਏ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕੇ ਖਾਣਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀ ਖਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ 22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 20-22 ਸਾਲ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪਤਾ ਨੇ 3-4 ਹੀ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਭਰਾਵਾ, ਜੋ ਤੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੂੰ ਕਮਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਤੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਂਦੇ। ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜ ਗਈ ਮਨਾ, ਵਾਕਈ ਰਸ। ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀਵ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵੀ ਆਵੇ। ਗੁਰਮਖੋ, ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਛੱਡਣੀ ਪਏਗੀ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਲਿਆ ਸੀ, ਬੋਲੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਪਿਆਰੇ ਅੱਲਾ ਲੱਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀ, ਆਜ ਮਿਲਾਵਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ
ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਰੱਬ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕਰ, ਟਾਕਿਮ ਕੂੰਜੜੀਆਂ, ਕੂੰਜੜੀਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਰੂਪ ਕੂੰਜਾਂ। ਅੱਜ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਚਮਕਦੀਆਂ 2 ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਤੇ ਮਨ ਕਦੋਂ ਕਾਬੂ ਆਵੇਗਾ? ਜ਼ਬਾਨ ਤੇਰੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ, ਕੰਨ ਤੇਰੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ। ਮਨੋ ਮਚੰਦੜੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਮਚਾਈ ਪਈ। ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਬੇਚੈਨੀ ਚ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਚੋਂ ਗਿਆ, ਦਿਨੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਆਏ। ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਰਾਜਾ ਉਦਾਸ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਸਾਦੇ ਜੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸੰਤਰੀ ਪਿੱਛੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੂੰ ਕੌਣ? ਉਹ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਤ ਰਹਿਣ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਬਸਤੀ 'ਚ, ਬਸਤੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਸਤੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਾਂ ਨਿਕਲੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਸਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਇਸ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਆਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਾਂ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੁਰਖਾ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਦਾ ਬੇਚੈਨ ਆ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਬਸਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਸਦਾ। ਉਸ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਾਂ, ਇਹ ਬਸਤੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸਾਂ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਧਖੜ ਉਮਰ ਦਾ ਆਦਮੀ ਐਸੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਸਾਂ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠਾ ਸੀ ਡੰਗੋਰੀ ਪਕੜ ਕੇ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾਮਾ, ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਸੀ। ਫਕੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਇਹ ਬਸਤੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸਰਾਂ, ਜੇ ਬਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਦਾਦਾ ਇੱਥੋਂ ਕਿਉਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਬਸਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਸ ਗਿਆ। ਜੇ ਬਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਕਿਉਂ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰਾਂ ਕੇ ਮੈਂ 3 ਵਾਰੀ ਆਇਆ, ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ 3 ਚਿਹਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਆਵਾਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਪੋਤਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਭਲਿਆ, ਇਹ ਸਰਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਸਤੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਬਸਤੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਫਕੀਰ ਤੂੰ ਹੈ ਕੌਣ? ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਰਾਤ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਖਵਾਜਾ ਖਿਜ਼ਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੇਖ ਇਬਰਾਹਿਮ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਬਰਾਂ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਸਲੀ ਬਸਤੀ ਉਹ ਵੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਤਾਂ ਉਜਾੜ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ। ਅਸਲੀ ਬਸਤੀ ਉਹ ਵੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਸ ਗਏ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਰੋਜ਼ ਬਦਲਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨੇੜੇ ਤੇ ਕਬਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੌਂ ਗਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਬਰਾਂ ਬਦਲਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਠੋਕਰ ਲੱਗੀ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਲਟ ਗਈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਪਲਟ ਜਾਏ।